Each and every day of my life is fun Each and and every celebration. day of Each and my every life day is of fun my and life is fun celebration. and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun. झालं मॅडम. Thank you, thank you, फन सेलिब्रेशन. thank you, Paramatma. Thank you for this today. Today is थँक्यू. the best day of my थँक्यू. life, थँक्यू. and start today's cultural टुडे lesson. इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाईफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाईफ. Cultural lesson कुठला आहे? कालचा जादुई कार्यसूची होता ना. हो. तर काय सांगितलं मॅडमनी? कालच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं एरियामध्ये रोशनी आणायचं ते आपल्याला पेन पॉइंट आहे ना तो लिहायचा आहे. जसं आपल्याला लिहायचं आहे की 3 इम्पोर्टंट काम घ्यायचे आहे आणि ते पूर्ण झाले असं आपल्याला लिहायचं आहे. इमॅजिन करायचं आहे. तसं त्याने एका त्यांच्या मेड म्हणजे एक सुनीता म्हणून आहे तिचं एक उदाहरण दिलं होतं, की ती काम तर व्यवस्थित करते पण असं थोडी खाली सतत बाहेर जात असते. म्हणजे तिचं बाहेर असं अफेअर आहे म्हणजे त्याच्याप्रमाणे ती बाहेर सतत असते. तर त्यामुळे आम्ही तिला खूप चिडचिड वगैरे करते. पण नंतर असं विचार केला की चिडचिड नाही करायची तिला आपण, की तिला आपण म्हणजे बोलतात ना रागवायचं नाही, तिला समजून सांगायचं असं म्हणजे ह्या पद्धतीने त्यात एक उदाहरण दिलं होतं. ओके, ठीक आहे. टू डू लिस्ट लिहायची असं मन चाहे काम करो, कल्पना करो असं. ओके, प्रतिभा मॅम, तुम्ही सांगा. मग तुम्ही तुमची जादुई कार्यसूचीमध्ये 3 काय निवडलेले आहे? माझा आवाज नाही येत आहे का? हो येतोय मॅम. हो. काल मी खरं येतो तर येतो येतो. मेसेज टाकला होता ग्रुपला म्हणूनच की अ, तुम्ही यादी करा जसं वेळ मिळेल तसं की जसं की जानेवारी महिन्यात सगळ्यांना जे जे कामं आपण याद एक आपलं फिक्स केलेलं असतं की या महिन्यात मला हे करायचंय. सो मग कोणाकोणाला काल वेळ मिळाला आणि केली का तुम्ही?
यादी? ठीक आहे, नसेल झालं तर अच्छा, आज सगळ्यात करूयात आधी आपण. तुम्ही आता एक काम करा. तुमचे पहिले 10 ग्रॅटिट्यूड कम्प्लीट करा. आई हा, वडिलांसाठी 5 आई वडिलांचे पाच करा. पाच. मग नंतर मी एक्सरसाइज घेते आणि एक्सप्लेन पण करते. मी फक्त बघतीये चालेल. की खरंच कोणी का क्लास अलर्ट राहून करतं की नाही करत, किंवा तुमचं अजून काय रुटीन आहे. एक्झॅक्ट तुम्हाला अजूनही तुमची स्वप्न कळली की नाही, किती तुमच्या स्वप्नांची बर्निंग डिझायर आहे की खरंच मला झालं पाहिजे. सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम मी मॅजिक बुक करते आहे. माझं किती म्हणजे व्यवस्थित राहून तुमचं प्रॅक्टिस चालू आहे. हे जस्ट एक मला ऑब्झर्व करायचं होतं. ऑलरेडी म्हणजे माझं नाही झालंय, किंवा मी अजून माझं मॅडमचं सेशन सुद्धा माझं कालचं आमचं बघणं नाही झालं. काल आम्ही एक दुसऱ्या कामासाठी, मी आणि स्नेहा 11 ते 5 पर्यंत होतो बाहेर. आणि कालच मी पुण्यावर परत आल्यानंतर होल डे आय वॉज टोटली पॅक्ड. आल्यानंतर तर माझं शक्यच नव्हतं की मी काही करणार. तो म्हणून मी विचारलं खरं. मॅम मला मलाही पण काल वेळ नाही नाही होत मिळाला मॅडम. ऐकायला सेशन. माझं इट्स पण ओके. लगेच क्लास वगैरे असतो इट्स म्हणून. ओके. इट्स ओके. नो प्रॉब्लेम. पण काल चला. आणि मॅमने जी प्रॅक्टिस करून घेतली ती मी सांगू शकते. हा, ठीक आहे ना. चालेल. आता सगळ्यात पहिले तर 10 ग्रॅटिट्यूड लिहा, आणि 5 आईसाठी, 5 वडिलांसाठी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हो मग मॅडम. करूया. हो मॅडम. चलो. लिहा तुम्ही तोपर्यंत. सगळे लिहितात ना नक्की? हो. आज मी लिहित नाहीये. मी
बोलून करतीये कारण थोडे काम होतं आज टिफिन बनवायचं म्हणून. कोणी करतात ना मॅडम. आज आणि या महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे तर आज मॅम कॉलच्या 10 मिनिटं आधी मग आपण सगळ्यांना एक किंवा दोन तरी गोष्टी अशा शेअर करायला सांगू ज्या एकदम छान घडल्यात या महिन्यात. कारण लिहिलं तर नाहीये कोणी, पण मग ऍटलीस्ट तुम्ही सांगू शकतात आता कॉलमध्ये. ठीक आहे. कधी सांगायचं? दीपक सर तुमचे झाले का लिहून ग्रॅटिट्यूड? लिहिते वडिलांबद्दलचे राहिले 4. ओके. सो काल मी मेसेज केला होता ना की आज आपला महिना संपणार आहे पूर्ण, तर या महिन्यात काय काय अशा छान गोष्टी घडल्यात याची यादी करा आणि पुढच्या महिन्यात तुम्हाला आणखी काय काय छान हवंय, म्हणजे ज्या चांगल्या गोष्टी घडल्यात त्यामुळे किंवा जे कुठले आनंदी क्षण तुम्हाला मिळालेत या महिन्यात. तर मी सांगितलं होतं काल मेसेजमध्ये की त्याची तुम्ही यादी करा की तुम्हाला अनालाइज होईल जानेवारी मंथ की किती हॅपीनेस जानेवारी महिन्यात तुम्हाला मिळालाय आणि अजून तो वाढवण्यासाठी तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये काय करू शकतात. यासाठी म्हणून काल मी सांगितलं होतं लिहायला सगळ्यांना. काल आता काही कारणास्तव माझं पण नाही झालं लिहून, मी आज लिहिणार आहे. पण आज तरी लिहा सगळ्यांनी. ओके, झालाय तुमचं सगळ्यांचं लिहून? 5-5 ग्रॅटिट्यूड झाले आई वडिलांसाठी पण? ओके. सो मॅडम कालचा दिवस जो होता, झाले. हा, आपल्या कामाच्या जादूची यादी असा दिवस होता कालचा, बरोबर आहे. आणि हे सर्व जग जे आहे, पूर्ण जग हे एक जादूनी भरलेलं आहे, म्हणजे जादूमय गोष्टींनी भरलेलं आहे. आणि आपली बुद्धिमत्ता आणि आपले प्रयत्न ते फक्त पूर्ण होण्यासाठी आपली प्रतीक्षा करत असतात. हे जग जादूमय गोष्टीने भरलेलं असून आपली बुद्धिमत्ता आणि अधिक प्रबल होण्याची ही प्रतीक्षा करत असतात. तर ग्रॅटिट्यूड
आतापर्यंत जेवढे लेसन झाले 17, तर 18वा दिवस होता कालचा, बरोबर? हम्म. तर या 17 दिवसामध्ये काय शिकलो आपण? तर आपण हे शिकलो की एकच गोष्ट आहे जी माझी बेस्ट फ्रेंड आहे, ती म्हणजे कृतज्ञता. माझ्याकडे माझी ही मैत्रीण असेल तर मी माझ्या आयुष्यामध्ये सगळ्या क्षेत्रामध्ये 101% मला यश मिळणारच. ही तुम्हाला मदत करणार. हे तुमचा कधीच विश्वासघात करणार नाही. तुम्हाला जास्तीत जास्त तुम्ही याच्यावर अवलंबून राहिला तितकी ती जास्त तुम्हाला मदत करेल. आणि तुमचं आयुष्य समृद्ध याच एका गोष्टीमुळे होऊ शकतं. जादूच्या कृतीमधून आपण कृतज्ञतेवर कसं अवलंबून राहू शकतो हे आपल्याला या गोष्टीमध्ये शिकायचं होतं. प्लस दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याकडे भरपूर अशी कामं असतात की हे करायचं आहे, ते राहिलेलं आहे, हे राहिलेलं आहे. कधी कधी होऊन जातं की ती विसरून जातो, आठवत नाही, करायला वेळ मिळत नाही. बरोबर आहे. कळत नाही की हे काम कसं करावं. छोटीच गोष्ट असते कधी कधी, पण तेच समजत नाही. 24 तासच असतात आपल्या दिवसभरामध्ये आपल्या हाती. त्या 24 तासामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये काहीतरी घडावं, चांगलं व्हावं, किंवा एक रिकामा वेळ मिळावा, किंवा कुठे बाहेर पडायचं आहे, काही कुठे छोटंसं मोठंसं काम करायचं आहे, एखादा प्रश्न आहे जो आपल्याला सोडवायचा आहे पण ते कळत नाही की कसं सोडवायचा हा प्रश्न, है ना? तर ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतात तेव्हा आपण काय होतं, या कृतज्ञतेचा सहारा घेऊन ती गोष्ट कंप्लीट करू शकतो. हे कालच्या लेसन मध्ये होतं. ओके. छोटीच गोष्ट असते, अगदी छोटी. अं, जसं लेखिकेने सांगितलं, तुम्हाला एक छान हेअर ड्रेसर मिळावा, किंवा एखादं छान डे केअर मिळावं, किंवा साध्या गोष्ट आहे, एखादं तुम्हाला ब्लाऊज जरी स्टिच करायचं असेल ना, किंवा ड्रेस जरी स्टिच करायचा असेल, तर माझ्या बाजू तर खूप जास्त स्टिच करणारे लोक आहेत, पण मला छान एक्सलेंट असा हवाही असेल, ही क्षुल्लक गोष्ट आहे. पण तेही मिळण्यासाठी आपण आपल्या ग्रॅटिट्यूडचा वापर करू शकतो. हे कालच्या लेसन मध्ये होतं. रोजच्या आयुष्यामध्ये जे छोटे छोटे प्रश्न आपल्यापुढे उद्भवतात, मग आपल्याला कळत नाही की आपण काय केलं पाहिजे, त्यावेळेस आपण ही जादूची कृतीची यादी करायची, आणि मग ही आश्चर्यकारक परिणाम आपल्याला दिसू येतील. तुम्ही कुठल्याही छोट्या छोट्या 3 गोष्टी ज्या खूप दिवसापूर्वी नाहीच झाल्या अजून, त्या लिहून, त्या आपल्या मनासारख्या घडल्या आहे, की सपोज मला ड्रेस स्टिच करायसाठी ट्रेलर हवा आहे, हा माझा जेन्युइन अनुभव आहे म्हणून मी तुम्हाला शेअर करते. तर मी आता हे करेल, इमॅजिन की येस, मला छान ट्रेलर मिळाला आहे, किती छान, अगदी म्हणजे रिझनेबल रेट्स आहे, खूप सुंदर फिटिंग मध्ये छान ड्रेस शिवून देतो, आणखी आपल्याला छान छान सजेस्ट करतो. तर हे सगळं मी त्या यादीमध्ये लिहून इमॅजिन करणार आहे. सो कालचा लेसन हाच होता की तुमच्या खूप दिवसापासून तुमची जी कामं रखडलेली आहे, जी तुम्हाला करायची आहे पण ती पूर्ण होत नाही आहे, तर ती तुम्ही कशी पूर्ण करा. सो स्टार्ट. अजून काही कोणाला विचारायचं असेल तर सांग. ओके. म्हणजे जी आपली मनातली इच्छा आहे ती आपण कशी पूर्ण करणार हे लिहायचं का? नाही, आता तुमची कुठली इच्छा आहे, तुम्हाला काय पाहिजे आहे, असं छोटच काम असतं. कोणाला डे केअर हवं असतं, कोणाला चांगली शाळा हवी असते, कोणाला अं, मला एक छानस असं मेड मिळावी, चांगली माझ्या घरी काम करणारी. तर मला त्याच्यासाठी मेड चांगली मिळणं ही एक मोठं म्हणजे नशीबच लागतं यासाठी. कारण की आपलं काम आपण सगळं मेडवर टाकून आपण आपल्या जॉबला जातो, मग ती आपल्या मागे व्यवस्थित काम करणारी, काटकसरीने सगळं किचन सांभाळणारी, पूर्ण घराला सांभाळणारी अशी मेड मला हवी असेल, तर नॅचरली मी काय करेल, मेडसाठी लिहेल ना, की मला एक चांगली मेड मिळाली, ती छान टाईमवर येते, घरातलं काम अगदी तिच्या घरच्या सारखं करते, छोट्या छोट्या गोष्टींना व्यवस्थित सांभाळते, रोज फ्रीज साफ करून, म्हणजे फ्रीज पासून सगळं किचन छान साफ करून ठेवते. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही लिहू शकता. त्याच्यामध्ये तुमची कुठली गोष्ट आहे? हाऊस वाईफ साठी हे पण लिहू शकतो ना, खूप खूप दिवस झाले कपडे इस्त्री करायचे ते पेंडिंग आहेत, हा, किंवा वॉर्डरोब मला ऑर्गनाईज करायचंय बरोबर. प्रॉपरली, ट्रॉलेज साफ करायचे आहेत, किंवा एखाद्या तुमचं ॲक्वागार्ड वगैरे त्याची सर्व्हिसिंग करून घ्यायची ती पेंडिंग आहे, आता माझंच ॲक्वागार्ड आहे, हे जे लिहू मला शकतो. गेले 10 महिन्यापासून मी रोज म्हणतेय
की मला ॲक्वागार्डसाठी साफ करायचा एक हवा आहे छानसा. म्हणजे कोणी जॉईन करेल. पण मला कधी नंबर मिळत नाही. कधी आहे ते नंबर जुने हरवले आहे. आता मला विचारावं लागेल कोणाला तरी. तर मी आज ते लिहू शकते की येस, मला एक छान ॲक्वागार्ड सर्व्हिसिंग सेंटरमधून म्हणजे एक व्यक्ती आला आहे. तो छान सर्व्हिसिंग करतो आहे. माझं ॲक्वागार्ड छान साफ केले आहे. सुंदर, मला आता छान आणखी सुंदर टेस्ट पाणी मिळणार. असं मी बोलू शकते. अशा गोष्टी दैनंदिन जीवनामध्ये स्टार्टिंगला 3दा थँक्यू लिहायचं मॅडम. नाही असं काही सांगितलं. स्टार्टिंगला थँक्यू 3दा लिहायचं आहे. वरती मॅम फक्त काल बोलूया ना, मॅजिकल टू डू लिस्ट. थँक्यू युनिवर्स मेरी हेल्थ अच्छी रहे, असं एक त्याने सेंटेन्स सांगितलेलं बोलताना. प्रतिभा मॅम सांगा तुम्ही. फक्त वरती हेडिंग टाकायचंय मॅजिकल टू डू लिस्ट, आणि मग खाली ते 3 जी कामं आहेत ती लिहायची आहेत. आणि मग डोळे बंद करून एक एक काम एक एक वाचायचं आहे, आणि ते व्हिज्युअलाइज करायचं की तुम्ही कशा पद्धतीने पूर्ण केलं आहे. आणि मग तुम्ही मनातल्या मनात थँक्यू म्हणू शकता ते पूर्ण काम काम पूर्ण झाल्याबद्दल. असं लिहिण्याचं कुठेच नाही आहे आपल्या पूर्ण बुक ओके. मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर. आणि मॅडमनी जेव्हा 18th लेसन एक्सप्लेन केला ना, तर तो लेसन वाचा मराठीमध्ये एकदा. कालचा जो लेसन होता त्याच्यामध्ये रोंडाबन जी होती, तिने आपल्या मुलीच्या पाकिट हरवलं होतं त्यासाठी आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं. तर कधी कधी असं होतं की घरामध्ये कुठली गोष्ट हरवलेली असते, एखादं डॉक्युमेंट्स असतं, एखादा आधार कार्ड म्हणा किंवा तुमचं पॅन कार्ड म्हणा. काही कार्ड्स असतील ते आपण कुठेतरी ठेवतो पण आठवत नाही. सोन्याची अंगठी म्हणा किंवा डायमंडची रिंग, असे छोट्या छोट्या गोष्टी. यासाठी कालच्या जादूच्या कृतीमध्ये काय होतं की तुम्ही तुमच्या प्रश्न जे सोडवायचे आहे, तुम्हाला खूप दिवसाची जी रेंगाळलेली प्रश्न आहे जी सोडवायची आहे, या कामाची तुम्हाला यादी करायची होती. त्याच्यातल्या 3 ज्या आहे प्रायमरी गोष्टी, म्हणजे ज्याला जास्त प्राधान्य देऊ शकता, अशा 3 निवडायच्या होत्या स्वतंत्रपणे. त्या एक एक गोष्टीला ती पूर्ण झाली अशी कल्पना करायची होती. आणि 1 मिनिट तरी तुम्हाला ते व्हिज्युअलायझेशन करायचं होतं की येस, ही गोष्ट माझी कंप्लीट झाली, मला हवं ते मिळालं. ही होती कालच्या एक्सरसाइज मध्ये. थँक्यू असा उल्लेख कुठे दिसत नाहीये, ओरलीच आहे सगळं. ओरली आहे. थँक्यू ओरली आहे. हा, लास्ट मध्ये तुम्ही कल्पना झाल्यानंतर तुमचं तुम्ही म्हणू शकता की थँक्यू थँक्यू थँक्यू, हे काम माझं किती सहजपणे पूर्ण झालेलं आहे. नाही, ओरलीच मॅडम, ओरली बोलले बरोबर. कोणी एखादं एक्झाम्पल शेअर करते का, काय लिहिते ते? मी लिहिले, माझे कपाट आवरून झाले आहे.
कपाटाचं राहिलेलं आहे 4 दिवसापासून. आणि सकाळची कामे एकदम लवकरात लवकर पूर्ण झाली आहे. 10 वाजेपर्यंत म्हणजे जे नाश्ता चहा पाणी सगळ्यांचा होता नाश्ता तो. छान. हम्म. नाही म्हणजे तुम्ही 3 कामं कुठली घेतली? तुमचं कपाट आवरायचं आहे. हा, सेकंड. सकाळचा नाश्ता वगैरे जे सगळ्यांचं होतं ते हम्म ते पण ते 10 साडे 10 होतात ते लवकर 9:30 पर्यंत झालेले असतात. हम्म. मग तुम्ही 1-1 मिनिट तुम्हाला त्याच्यासाठी कल्पना करावी लागेल. हम्म. ठीक आहे. कबडचं कसं तर कबडसाठी तुम्ही मी छानपैकी अरेंज केलंय. सुंदरसं हम्म. कपाट माझं लागलेलं आहे आणि खूप सुंदर जुने कपडे जुने पसंत कपडे काढलेत वगैरे असे हवं सगळं. ते मला मिळत आहे. सगळी जुनी मी कापड काढून बाहेर काढली आहे आणि माझं कपाट खूप सुंदर दिसतंय आणि मला कपाट बघितल्यानंतरच अगदी खूप मनामध्ये प्रसन्न वाटत आहे. छान माझं कपाट मी सेट केलेलं आहे आज. तर ते तुम्ही 1 मिनिट व्हिज्युअलाइज. हम्म. फिलिंग एनॉरॉमस ग्रॅटिट्यूड हे सांगितलं होतं मॅडमनी. जास्तीत जास्त फिलिंगने आपल्याला ते काम करायचंय. शिवाजीनगर साईडला कोण राहतं का आपल्यामधलं? काही काम होतं का? पानेरला राहते. काम असं हम्म, पण बघूया. माझ्याशी शेअर करू शकता. मी तिथे राहत नाही पण मी करू शकतो जर का काय हेल्प हवी असेल तर. फक्त अजून एक आणि अजून मला कन्फर्म विचारलं आहे. मला एक अप्लिकेशन आहे जे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन मध्ये द्यायचं आहे तो हम्म, प्रोग्रामसाठी. म्हणून आम्ही काल दिवसभर बाहेर होतो. बघूया काय होतं ते. क्लास झाल्यानंतर मी विचारते सविस्तर. ओके. काय हेल्प लागत असेल तर नक्की सांगा मला. आणि अश्विन मॅम साठी अजून लोकेशन टेंटेटिव्हच आहे सगळे दोन्ही. जोपर्यंत फिक्स्ड होत नाही तोपर्यंत ग्रुपवर अजून कुठलाही मेसेज येणार नाही किंवा पैसे किती किंवा कुठलं लोकेशन आहे मॅडमला भेटण्याचं वगैरे. हा आणि मला असं वाटतंय सुचिता मॅम राजन सर काहीतरी मोठी गाडी हा करत पुण्याच्या मुंबईच्या लोकांसाठी. तुम्ही थोडं हो मॅडम एक ग्रुप आलाय वेस्ट इंडियन मॅजिशियन एक ग्रुप आहे. त्यात सगळ्या मराठीतल्या मुंबईच्या लोकांनी नावं टाकलंय. मी सुद्धा टाकलंय त्याच्यामध्ये नाव. ठीक आहे. आणि 12 ते 4चा टायमिंग आहे ना मॅडम आपल्या सेशनचा? सांगेल का? 10 ते 4 नाही, बारा ते ते चार चार लिहिलं आहे. 10 ते 4 लिहिलंय. मला आता माहित पडेल. नाही, काल एका ग्रुपमध्ये ना ॲनीनी काल एका ग्रुपमध्ये 12 ते 4 असं टायमिंग आलंय. आणि सनी वर्ल्ड असं लिहिलं होतं तिथे लोकेशन. हो तेच सांगितलंय की काय? दोन्ही मध्ये ऍक्च्युली एक्झॅक्ट कुठला लोकेशन सेट होणार आहे आय डोंट नो. कारण मॅडम सनी वर्ल्ड मध्येच राहणार आहेत ना तर मग ते. आणि हम्म. याच्यामध्ये हे आहेत का कुठला एक मॅडम होते ज्यांचं 4-3-4 ज्यांना 2 तारखेला जमत नाही मॅडमला मिळायला भेटायला. तर ते लोक 4 अच्छा 3-4ला कधी भेटू शकतात. म्हणजे तेवढी भेट नाही एकदम छोटीशी भेट होईल. ज्या लोकांना गेट टुगेदर यायला जमत नसेल 2 तारखेला. एक मॅडम होत्या त्यांनी मला विचारलं होतं आपल्या ग्रुपमधल्या पण आज त्या नाही आहेत बहुतेक. तृप्ती मॅडम. हम्म. दुसरे मॅडम.
आहेत त्या, होत्या त्या सकाळी, मला मॉर्निंग केलं त्यांनी. नाही येत त्या. 5:45 होत आल्यात. मॅम काल सेशन नाही नाही झालं येत. का? झालं ना. मग रेकॉर्डिंग पण नाही आलंय ग्रुपला. ऍक्च्युली अस्मिता मॅम, मी कालच आले ना परत. परत आल्यानंतर थोडस माझं चॅलेंज, मॅनेजमेंट. मानसिक जे असतं ना, आल्यानंतर थोडस कुठेतरी मला माहित नाही पण एम्प्टीनेस फील होता. तर आणि त्याच्यानंतर मी आणि स्नेहा, आम्ही दिवसभर काल, मी सांगितलं ना आम्हाला एक काम करायचं आहे, जे ट्रेनिंग सेशन ठेवायचं आहे, त्याच्यासाठी आम्ही कमिशनर ऑफिसला होतो काल दिवसभर. तिकडनं आल्यानंतर मग मी काहीच केलं नाही. सो मी रेकॉर्डिंग आहे, मी आज पोस्ट करते. रेकॉर्डिंग तयार आहे मॅम. स्मिता मॅम, कीर्ती मॅमला फक्त थोडासा वेळ द्या, मग त्या करतील अपलोड. हो चालेल, काय मॅम मनी सर्कल चालवायचं आहे ना आपल्याला. हो, करूया त्याच्यासाठी करूया. किती झाले आहे? 44 झाले ना? हो. हो, मग 55 करा. 55 पर्यंत करा, त्याच्यानंतर मग करूया. ठीक आहे. हो चालेल. अच्छा, हं. तुमच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी जादू घडतच असेल. आता मॅडम सोबत तुम्ही मॅजिक बुक करत आहात सगळे, तर छोटे मोठे मॅजिक तर व्हायलाच पाहिजे. हा, होत आहेत मॅडम, होत आहेत. माझ्या 1-2 डील क्रॅक झालेत. त्यातनं खूप पैसे चांगले मिळालेले आहेत. आणि आय एम हॅपी. पीस ऑफ माइंड आहे आता. तुम्ही हे करत आहे का, काय आहे ते? होतंय माझं, पण माझी झोप लागते खूप. तर त्या झोपेमध्ये अर्ध सेशन केल्यानंतर झोप लागते मला. माझं पण तेच होऊन राहिलंय. मी पण जॉईन केलं. सुरुवातीचे 2-4 माझे झाले नाही, पण आता करते मी. कालचं केलं, मध्ये बरेच डिस्टर्बन्स झाले माझ्या ह्याच्यात. आपल्या ह्या दीपक मराठी सर, सेशन तुम्ही मध्ये. तर दुपारी करत होतात ना, 12 ते 2? हो, दुपारीच करत होतो. पण मला जरा बाहेर पण जावं लागतं, तर असं होतं की कम्प्लीट नाही नाही नाही, ठीक आहे. होत. आपण आता सध्या चॅलेंजेस बद्दल बोलू नये. चॅलेंजेस सगळ्यांनाच येतात. बरोबर. माझं चॅलेंज खूप मोठं होतं. स्टील आय वॉज, म्हणजे मी ओव्हरकम करायचा प्रयत्न करते. मी त्याच्यामध्ये राहायचा प्रयत्न करत नाहीये. मी स्वतःला रोज समजून सांगते की नाही, ठीक आहे, दिस इज द पार्ट ऑफ लाईफ. सगळ्यांचे छोटे मोठे चॅलेंज आहे, पण चॅलेंजला डिस्कस न करता, येस मी इतक्या वेळ जॉईन केला, मी हे केलं, हे करणार आहे, हो, समज करा, बाकी काय नाही. जेवढं करायचं तेवढा प्रयत्न करतोय म्हणजे मी. हम्म. आणि होतंय, असं नाही. त्यातनं जेवढं घेता येईल तेवढं होतंय. आणि कीर्ती मॅडम, आज मनापासून परत एकदा तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही जी उजळणी करायला सांगता मागच्या महिन्यात काय झालेलं आहे, ज्या पद्धतीने तुम्ही आम्हाला हँडल करता, हँड होल्डिंग करता, त्याबद्दल खूप 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 कृतज्ञ आहे तुमचा, धन्यवाद. मनापासून. येस, मग या महिन्यात जसं आता स्नेहाने सांगितलं होतं ना, काय काय घडलेलं आहे, ऍटलीस्ट 2-3 गोष्टी वन बाय वन हँड रेज करून सांगा की माझ्या लाईफमध्ये, म्हणजे माझ्या याच्यामध्ये, या महिन्यामध्ये ह्या 3 गोष्टी छान घडल्या, तर तुम्ही सांगू शकता. आणि थँक्यू सो मच स्नेहा फॉर यस्टरडेज कोल्ड ड्रिंक. मला तू कोल्ड ड्रिंक्स दिले त्याच्यासाठी मी तुझी खूप कृतज्ञ. थँक्यू मॅम. चला आता पटापट शेअर करा सगळ्यांनी. महिन्यातनं एक गोष्ट तरी छान घडलीच असणार आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात. तुम्ही स्वतःहून अनम्यूट करून सांगा, माझ्या नाहीतर मी आयुष्यामध्ये नाव असं घेईल. घडलं, माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे, जे काही रिलेशनशिप मध्ये ब्रेकडाऊन होते माझ्या आईच्या माहेरकडून माझ्या मामासोबत माझे, ते माझे रिझॉल्व्ह झाले. सो म्हणजे आता आम्ही छान बोलतो वगैरे. सगळे मनातले जे काही आमच्या गरजेस होते ते आम्ही एकमेकांसमोर बसून सगळे काढले. आणि नाव वी आर अ फॅमिली, लाईक, म्हणजे छानपैकी बोलतो. वाव, खूपच छान. कारण रिलेशनशिप्स मध्ये हॅपीनेस आला की खरंच एक तो जो उत्साह आपल्यामध्ये येतो, हा मी सुद्धा अनुभवलाय. सो खूपच छान. चला आता नेक्स्ट कोण करणार आहे? मी सगळ्यात शेवटी करणार आहे, पण त्याआधी बाकी सगळ्यांनी करा, कारण कीर्ती मॅमने तर केलंय आता ऑलरेडी. सुचिता मॅम, तुम्ही करा चला. माझं सुद्धा रिलेशन मध्ये चांगलं झालेलं आहे.
दुसरी गोष्ट माझ्या जॉबमध्ये खूप छान म्हणजे मला हे झालेलं आहे, प्रगती झाली आहे. आणि म्हणजे ऑफिसमध्ये जसं वरिष्ठ लोक असतात त्यांच्याबरोबर माझे रिलेशनशिप खूप छान झालेले आहे. आणि वाव. जेव्हापासून मी सकाळी 5 ते 6 मध्ये आपण अमृत वेलामध्ये करतो ना, तेव्हापासून लाईफमध्ये रोजच्या रोज काही ना काही खूप छान छान असं होत असतं माझं. मी एकदम आनंदी असते. खूपच छान. मस्त. चला आता कोण, मला अरुणा मॅमची स्क्रीन दिसतीये. माझ्या सॉरी मध्ये टू इंटरप्ट, मी हे करायला सांगते याचं इंटेन्शन एकच आहे की आपण सगळे एका हॅपी झोन मध्ये जाऊ आणि आपला दिवस पण खूप छान जाईल. सो म्हणून प्लीज सगळ्यांनी एक तरी ऍटलिस्ट शेअर करा. मला ह्या आपण ग्रॅटिट्यूड लिहायला लागल्यापासून आणि आपल्या ह्या महिन्यात म्हणजे 2025च्या सुरुवातीला मला एवढं जाणवलंय की माझ्यामध्ये खूप स्वभावामध्ये खूप चेंजेस झालाय. जे की आपल्याला कुठलीही गोष्ट निगेटिव्ह असेल त्यातून कसं आपण पॉझिटिव्ह मध्ये राहायचं आणि त्या गोष्टीतून कसं पटकन बाहेर यायचं, ही खूप खूप मोठी अचिव्हमेंट मी ह्या महिन्यात घेतलेली आहे. आणि दुसरं म्हणजे हे नात्यांचे आणि माझ्या थोडस शॉपमध्ये जाण्याचा माझा जो ब्रेकडाऊन होता तो मी आता ह्या महिन्यापासून नव्यानं खूप छान पद्धतीनं आवरून पटकन जाणं, कॉन्सन्ट्रेटली करणं हे सुरू केलंय. हा खूप मोठा माझ्यासाठी म्हणजे बदल झालेला आहे. वाव, खूपच छान. हो, मी छान. हे अभिनंदन. विचारण्याचं कारण आणि एकच वा. आहे की आता या महिन्यात तुम्ही जे जे जितकं पण छान केलं ह्याच्या दुप्पट तुमचं नेक्स्ट जानेवारी मध्ये होणार आहे. आणि याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतलाय. मी जेव्हा शेअरिंग करेल तेव्हा तुम्हाला कळेलच की मागच्या जॅन मध्ये आणि या जॅन मध्ये मी काय काय केलंय. आणि अजून एक म्हणजे फिटनेस साठी नुसतंच म्हणायची की मला इथं इथपर्यंत म्हणजे माझं वजन 55 पर्यंत जायचंय, पण नुसतं वॉकिंग करून काही होत नाही हे लक्षात कधी आलं की आता आपण रेग्युलर वॉकिंग सोबत थोडे सूर्यनमस्कार पण घातले पाहिजेत आणि खाण्यापिण्याची टायमिंग थोडे चेंज केले पाहिजे, तरच आपण त्या गोलपर्यंत पोहोचणार आहे. ह्या गोष्टी लक्षात आल्या म्हणजे हे पण खूप मस्त म्हणजे मनामध्ये आलं आणि ते सुरू पण केले मी. खूप खूप अभिनंदन. खूप छान शेअरिंग खूपच केलं. छान. खूप छान. खूपच छान. मस्त. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट कोण आता? प्रतिभा मॅम. ग्रॅटिट्यूड जर्नीमध्ये आल्यानंतर ग्रॅटिट्यूड हा एक खूप छान जवळचा बेस्ट फ्रेंड मिळाल्यासारखं वाटतंय. जे काही आहे ते आनंदाने त्या मॅजिक रॉकला शेअर करू शकतो आणि तो भरभरून आनंद मिळू शकतो. दिवसभर ची पॉझिटिव्ह थिंकिंग खूप जास्त वाढली आहे. जे काही हेल्थ आहे, हेल्थमध्ये म्हणजे खूप ट्रिमेंडस चेंजेस झाले आहेत. माझेच नाही तर माझ्या पूर्ण फॅमिलीचे. आम्ही बऱ्यापैकी डॉक्टर आणि मेडिसिनला टाटा बाय बाय केलेला आहे जानेवारी वाव. वा. ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस जर्नी पासून तरी. माझ्या योगाचे क्लायंट बऱ्यापैकी वाढले. जानेवारी महिन्यामध्ये मला थोडे ऑनलाईन योगा सेशन घ्यायचे जे चॅलेंजेस होते ते मी प्रॉपरली मागच्या आठवड्यात मॅग्निफिशंट आउटकम लावून ते प्रॉपरली त्याच दिवशी सॉल्व्ह केलं आणि रिझॉल्व्ह झालं आहे. ते इन्स्टंट रिझॉल्व्ह झालं ग्रेट. खूपच छान. आहे. फॅमिली रिलेशन्स आहेत ते खूप छान झाले आहेत. नंतर माझी मुलगी विभा आता ती 12th मध्ये जाणार पुढच्या महिन्यापासून. तर तिच्या स्टडीत पाहिजे तसा होत नव्हता, पण ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस करून जे आम्ही मॅजिक बुक करतोय फॅमिली सोबत ते करून ती आता डेली सकाळी 5 वाजता उठणार, म्हणजे दिवसातून 5 ते 6 तास ती कंटिन्यू अभ्यास करते आणि न सांगता करते आणि स्वतः करते. दिस इज द ती बेस्ट खूप थिंग. आनंदाची गोष्ट आहे. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग. या येस. सगळ्या गोष्टींमध्ये येस, येस. महत्त्वाची गोष्ट आहे. खूपच छान. व्हेरी बर. नाईस. इव्हन लहान मुलीची पॉझिटिव्ह थिंकिंग खूप जास्त वाढली आहे. ती जेही काम करते ते मनापासून करायला लागली आहे. सगळ्या गोष्टी जागच्या जागी ठेवणं काय, तिच्या डान्समध्ये ती छान प्रॅक्टिस करते. अभ्यासात पण तिला पाहिजे तिथे ती आनंदाने प्रॅक्टिस करते. खूप ऑसम चेंजेस झाले ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस मध्ये आल्यानंतर. खूपच मस्त. आणि अजून एक म्हणजे मला एक मोठी फॅमिली मिळाली ग्रॅटिट्यूडची. ग्रॅटिट्यूड फॅमिली, ग्रॅटिट्यूड फ्रेंड्स. ते सकाळी उठल्या उठल्या मी आनंदाने वा. आवर्जून त्यांच्यासोबत सगळे बोलू शकते, सगळं काही शेअर करू शकते, अशी जीवाभावाची जवळची फॅमिली मिळाली. व्हेरी नाईस. व्हेरी गुड. वाव. येस, बरोबर. छान. खूपच छान. थँक्यू, ही एक नवीन थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन. फॅमिली, बरोबर.
आणि थँक्यू प्रतिभा मॅडम, तुम्ही सगळ्यांसाठी तो एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली होती की तुम्ही क्लास जॉईन करायची. मी एक दिवस केलेला मला करायचं आहे, पण अजून प्रयत्न आहे की माझा टाइम कसा ऍडजस्ट करायचा आहे मला. मॅम तुमच्या क्लासची टायमिंग किती दिली तुम्ही ऑनलाईन ती? 7, 7:20 7:30. ते 7:20 ते 8:20 असतो. मला एक सजेशन द्यायचंय. ते पण मला शीतल मॅमने सांगितलं. आपण जे कंप्लेंट करतो नेहमी मला टाइम टाइम टाइम, तर त्यासाठी एक सेंटेन्स तुम्ही रोज लिहायला सुरुवात करा. थँक युनिव्हर्स युनिव्हर्स फॉर आय हॅव अबंडन्स ऑफ टाइम अँड स्पेस आय एम ब्लेस्ड विथ इट. हे सेंटेन्स लिहिणं स्टार्ट करा. मी पण स्टार्ट केलं आणि मला आता भरपूर अबंडन्स ऑफ टाइम आणि स्पेस असतो माझ्याकडे. परत एकदा सांगाल का? आय हॅव abundance of time and space. I'm blessed with it. माझ्याकडे भरपूर किंवा प्रचूर मात्रेमध्ये वेळ आणि जागा आहे प्रभूंच्या आशीर्वादाने. म्हणजे आधी Thank you मी for the कृतज्ञ आहे. time and space I am blessed with. हं. Thank you for the time and space I am blessed with. परमेश्वरा, तुझे खूप आभार. माझ्याकडे भरपूर वेळ आणि अम, अशी जागा. जागा आहे, ज्यामुळे मी माझी सगळी कामं व्यवस्थितपणे करू शकते. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हम्म. कारण की सगळ्यांचा तोच प्रॉब्लेम असतो ना, आपण तोच वाक्य म्हणतो. नाही, की माझ्याकडे नाहीये. माझे भरपूर टाइम आहे या तो. बाबतीमध्ये एक गोष्ट अजून मी शेअर करेल. काल माझ्या मुलांनी माझ्या संग एक गोष्ट शेअर केली. ऍक्च्युली त्याचा एक कोर्स चालू झाला आहे कोहर्टचा, UI UX डिझायनिंगचा, आणि ऑल ओव्हर इंडियामधून खूप लोकांनी त्याच्यात कॉन्ट्रीब्युट केलंय. पण माझा मुलगा त्यात सगळ्यात पहिल्यांदा 5 दिवसाला 5 दिवसाचं जे टार्गेट आहे त्यांनी एकाच दिवसामध्ये कम्प्लीट करून, प्रोक्रॅस्टिनेशन जे आहे, म्हणजे आपण करतो की नंतर करूयात नंतर करूयात, त्यांनी एका दिवसामध्येच कम्प्लीट केलंय. तो रात्रंदिवस त्याच्यावरती काम करून बाकीच्या लोकांना सुद्धा हेल्प करतोय, आणि तो सगळ्यात लहान आहे अख्ख्या ग्रुपमध्ये. वा 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 वा, वा. खूपच हा, छान. ग्रेट. खूप खूप छान. मस्त. थँक्यू. खूपच एनिवन? छान शेअरिंग. आता तुमचं सांगा दीपक सर. मुलाचं तुम्ही सांगितलंच आहे, तुमचं सांगा या महिन्यातलं. अं, मा- मागच्या महिन्यामध्ये म्हणजे माझी एक खूप जुनी डील होती जी क्रॅकच होत नव्हती. तर ती प्रॉपर्टी डील क्रॅक झाली, त्याचे सगळे पैसे मला परत मिळाले. तर जवळजवळ 7.5 लाख रुपये मला मिळाले. त्याच्यानंतर अजून एक माझी डील ट्रान्झिट आहे, ती अजून कंप्लीट झाल्यानंतर ती मी सांगेल. आणि पॉझिटिव्ह आहेत खूप गोष्टी. मला माझ्या हेल्थबद्दल कळतंय, माझ्या फॅमिलीबद्दल कळतंय. मी खूप म्हणजे लक्ष देतो आता बऱ्यापैकी. ज्या माझ्या पेंडिंग गोष्टी आहेत त्याच्याकडे जवळून लक्ष देऊन त्या एक एक सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतोय. तर हे एवढं नव्हतं होत, पण आता खूप चांगल्या पद्धतीने होत आहे. सर, आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. थँक्यू सो मच. मॅम मला एक सांगायचंय. माझं थँक्यू. सॅटर्डे संडेला कॉलेज असतं. तर मी कॉलेजला जात असताना असं घडतं की मला जातानाही आणि येतानाही एकही सिग्नल रेड नसतो. सगळे सिग्नल ग्रीन असतात आणि मी 25 ते 35 मिनिटात ते 18 ते वाव, 20 किलोमीटर अंतर पोहोचते. वा वा वा, खूपच छान. हे खूपच पण एक छान. खरंच मोठं मॅजिकच आहे. शेअरिंग करताना अजून एक थोडं अलर्टनेस ठेवा. मी कॉलेजला जाते तेव्हा मला सगळे सिग्नल फक्त ग्रीन मिळतात. है ना? रेड मिळत नाही पेक्षा ग्रीन मिळतात. हम्म. बस. व्हेरी नाईस. ऍक्च्युली प्रतिभा मॅम खूप जबरदस्त प्रॅक्टिशनर आहेत. त्यांचे कारण जादू जास्त. अशी म्हणजे ती मोस्ट प्रोबेबली सगळ्या सेशन मध्ये असते आणि प्रॅक्टिस पण तेवढी करते. कधी कधी मीही विचार करते की ही जेवते कधी किंवा स्वयंपाक कधी करते. असं अबंडन्स ऑफ टाइम अँड स्पेस. चला, कोण कोण राहिलंय? ज्योती मॅम तुम्ही शेअर करा. चला. मनीवाला सुरू करावं लागेल आपल्याला. माझ्या फोन मी तो पण माझ्या चार्जर घेऊन येते. माझं काय खूप कळत नाही काय चॅलेंज येतो मला तर. जानेवारी महिन्यात मी शेगावला गजानन महाराजांच्या दर्शनाला गेले, तेव्हा मला खूप ब्लेस वाटलं आणि खूप दिवसांची इच्छा पूर्ण झाली आहे माझी जादूच्या ह्याच्यामुळे. 2 वर्षापासून कॅन्सल होत होतं काही ना काही कारणाने. ठीक आहे, त्यामुळे त्यांचं दर्शन झालं. अच्छा, खूपच छान.
म्हणजे ते काम तुमचं पूर्णत्वास आलंय. हम्म. सो हे लक्षात आलं का की हे वर्ष पण आपलं पूर्णत्वाचंच आहे आणि ते जे तुमचं रखडलेलं काम होतं ते पूर्ण झालं या पूर्णत्वाच्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात. ओके, धन्यवाद धन्यवाद त्याला. सो बी रेडी फॉर फेब्रुवारी. ओके, आणि तेच बाकीच्यांचं आहे त्याप्रमाणे पॉझिटिव्हिटीमध्ये राहणं. चॅलेंजेस येस आले तरी येस. पॉझिटिव्ह मी घेतलेले आहे, की मला वेळ मिळतोय घरात राहायला. सगळ्यांना वेळ येस. द्यायचा असतो, माझी राहिलेली कामे मी करू हो, छान. शकतो. चला आता आणखी कोण राहिला? स्मिता मॅम तुम्ही. मला पण रिलेशनशिप मध्ये बऱ्यापैकी खूप छान म्हणजे रिझल्ट यायला लागले आणि बाकीच्या पण बिझनेस मध्ये पण पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येऊन राहिले. आणि आता नक्कीच याच्या पुढच्या याच्यात मला भरपूर येणार आहे. आत्ताच आलेले आहेत, अजून पुढे चांगले येणार आहेत. मला हा पूर्ण विश्वास आहे. आणि मी फर्स्ट टाइम असं झालं की आतापर्यंत मी या जानेवारी महिन्यामध्ये पूर्ण एकही दिवस असा मॅजिक बुकचा मी म्हणजे मिस नाही केला. मिस जरी झाला तर लगेच मी तो त्यानंतर मी तो रेकॉर्डिंग मध्ये बघून कम्प्लीट केला. येस, ते मी ऑब्झर्व केलंय तुमचं. गुड. खूपच छान. चला आता कोणी राहिलंय का आणखी ज्यांचे कॅमेरा बंद आहे ते करणारे कोणी शेअर? ठीक आहे, विद्या मला मॅम. 59 झाले. तुमचं ओके, जरा 1 मिनिट. ठीक आहे. सो मी आता माझं शेअरिंग करते की आपण जे म्हणतो की हे खरंच, आणि मी आता अनुभवली ही जादू स्वतःवरून, की मागच्या जानेवारीमध्ये मी मॅजिकल फूड स्टेप, मॅजिकल वॉटर, त्याच्यानंतर मॅजिकल वॉन्ड, मॅजिकल डस्ट, हे सगळ्या एक्सरसाइज मी खूप केल्या होत्या. आणि या जानेवारीमध्ये त्याचं म्हणजे त्या जानेवारीत तर मी खूप ते ग्रॅटिट्यूड केलेच होते, पण या जानेवारीमध्ये पण मला जॅकपॉट जानेवारी सारखंच म्हणता येईल, कारण की पहिली फर्स्ट न्यूज म्हणजे मला एक मोठी अपॉर्च्युनिटी मिळाली माझ्या वर्कमध्ये, जी मी सक्सेसफुली कंप्लीट केली. आणि माझा टार्गेट होता की मी याच वाव. महिन्यात ती कंप्लीट करणार आणि ते कंप्लीट झालं, मायग्रेशनचे टास्क. आणि सेकंड म्हणजे की अश्विन मॅम येणार आहेत, ही सगळ्यात मोठी न्यूज आपल्याला कळली. सो आणि मी जेव्हा मागच्या वर्षी जैनमध्ये खूपच मॅमचे रेकॉर्डिंग वगैरे ऐकून एक्सरसाइज करत होती, तर तेव्हा मला असं सारखं मनात यायचं की मला मॅमला भेटायचंय. आणि खरं तर माझं हे लक्षातच नाही आलं, पण आज म्हणजे मी अचानक मला काल लक्षात आलं की आता जानेवारी महिना संपणार आहे आणि खरंच मी मागच्या जॅनमध्ये असा विचार करायची आणि या जॅनमध्ये मला कळलंय की आपण मॅमला भेटू शकणार आहे. सो हे जेव्हा मला ज्या क्षणी मला हे रिअलाइज झालं, खरंच मला असं वाटलं की खरंच आहे की युनिव्हर्स आपल्याला भरभरून देतो. सो आता तर येस. म्हणजे खरंच आपण प्रत्येक महिन्यात हा विचार करायचा आहे की मी अजून असं या महिन्यात काय काय छान करू शकेल की पुढच्या वर्षी माझा तो महिना अजूनच दुप्पट चांगला असेल. पुढच्या वर्षी सॉरी, की आपण या वर्षीच्या फेबमध्ये खूप काही चांगलं करायचंय की त्याच्या पुढच्या वर्षीच्या फेबमध्ये आपल्याला ते आठवेल तेव्हा खरंच इतकं म्हणजे मला तर काल खूपच ग्रेट फिलिंग वाटत होत्या त्या माझ्या. वाव. खूप खूप अभिनंदन मॅडम. युनिव्हर्स थँक्यू खूप सो खूप मच. अट्रॅक्ट आणि बरं, अबंडन्स अट्रॅक्ट. thank you so much, Neha. Very nice sharing. Every month, the 1st of Jan, 1st of March, एक करायचंय तुम्हाला. सिनेमन पावडर माहिती आहे, दालचिनी. हा. हम्म. तर आफ्टर सनसेट पिंच ऑफ सिनेमन पावडर घ्यायची आणि आपल्या दरवाजाच्या बाहेर उभं राहून आपल्या घराच्या आतमध्ये ती ब्लो करायची. ठीक आहे, एव्हरी month first day. Okay, and thank you for the wealth, prosperity, abundance at my home, जे काही तुम्हाला मराठीत म्हणा, इंग्लिशमध्ये म्हणा, असं. आणि ट्रस्ट करायचं युनिव्हर्स की मला हा महिना पूर्णपणे बढिया मस्त पैशावाला होणार. आणि ती जी सांडलेली घरात जी आहे सिनेमन पावडर, त्याला झाडायचं नाही त्या दिवशी, नेक्स्ट डे. असं तुम्ही एव्हरी मंथ करा. काय चौकटीच्या बाहेर. करायचंय किंवा ग्रॅटिट्यूड काय करायचं आहे एवढ्याला? त्यामुळे काही नाही, आपण आपल्या मनामध्ये एकच इंटेन्शन की हे जी मी क्रिया करते याच्यामध्ये माझ्या घरामध्ये भरपूर पैसा आणि प्रॉस्पेरिटी येत आहे. आणि ही एक मनी अट्रॅक्ट रेमेडी म्हटल्या जाते.
जी एव्हरी मंथ सगळे करतात, मोस्ट ऑफ द लोक करतात. सो ही मला शेअर करायची होती. मग आता आणायचं मला आठवलं की आजचं 31st आहे, उद्या 1 तारीख आहे. तर 1 तारखेला आफ्टर सनसेट तुम्हाला सिनेमन पावडर आपल्या हातामध्ये घ्यायची, आपल्या घराच्या आतमध्ये ब्लो करायची आहे. आणि थिंक पॉझिटिव्ह, ट्रस्ट ऑन द युनिव्हर्स की येस, माझ्याकडे अंमल्यात भरपूर पैसा येणार आहे आणि येतो. म्हणजे तुम्ही थोडं काय म्हणतात त्याला, विश्वासाने करा, नक्कीच येणार. ठीक आहे. सो नाव स्टार्ट युअर मनी सर्कल वाला. प्रतिभा मॅम. पैसे हातात घ्यायचे, दोन्ही हातांमध्ये पकडायचे, डोळे मिटायचे आहेत. थँक्यू सो मच युनिव्हर्स, मला अबंडन्स ऑफ मनी देण्यासाठी. थँक्यू सो मच परमात्मा, सतत माझ्याकडे पैशांची बरकत ठेवण्यासाठी. थँक्यू सो मच सतत माझ्याकडे पैसे सतत सतत पावसासारखे येत राहण्यासाठी. थँक्यू. आता नोटांकडे बघून एक काउंट करायची आहे. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू मनी. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू मनी. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. आय लव्ह यू लक्ष्मी मा. आय रिअली लव्ह यू लक्ष्मी मा. सतत तू माझ्याकडे चिपकून राहते, माझ्याकडे सतत सगळ्या दिशांमधून येत असते. वाव, किती छान. आणि मी सगळीकडून तुला घेत असते, आनंदाने घेत असते आणि सगळ्यांना आनंद देत असते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू भरभरून मला आनंद देण्यासाठी. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. तू कधी सोन्याच्या रूपात, कधी चांदीच्या रूपात, कधी इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्सच्या रूपात, मला हव्या त्या रूपात तू माझ्याकडे पाहिजे त्यावेळेला उपलब्ध असते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. आय लव्ह यू लक्ष्मी मा. आय रिअली लव्ह यू लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच या सुंदर घरासाठी. थँक्यू सो मच या एंटरटेनमेंट करणाऱ्या टीव्हीसाठी. थँक्यू सो मच या सोफ्यावर बसली आहे त्या सोफ्यासाठी. थँक्यू सो मच या ग्रॅटिट्यूड जनरलसाठी. थँक्यू सो मच या सुंदर अमेझिंग झूम सेशनसाठी. थँक्यू सो मच या वायफायसाठी. थँक्यू सो मच या इलेक्ट्रिसिटीसाठी. थँक्यू सो मच या मोबाईलसाठी. थँक्यू सो मच या पेनसाठी. थँक्यू सो मच मी घातलेल्या सुंदर कपड्यांसाठी. वाव, थँक्यू सो मच मला पाहिजे ते फूड मिळण्यासाठी. थँक्यू सो मच. तुम्ही घरात ज्या गोष्टी दिसत आहेत त्या प्रत्येक गोष्टी आपण पैशांनी घेतल्या, त्या प्रत्येक वस्तूला थँक्यू म्हणू शकतात. थँक्यू सो मच टिपॉय. थँक्यू सो मच कृष्णा प्रेम. थँक्यू सो मच क्लॉक. थँक्यू सो मच डायनिंग टेबल. थँक्यू सो मच. थँक्यू माझ्या घरातल्या या अबंडन्स ऑफ सगळ्या थिंगसाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच मला पाहिजे त्या वेगवेगळ्या अमेझिंग चविष्ट अशा फूडसाठी. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. तू माझ्याकडे भरभरून येते. वाव, तू माझी सगळ्यात जवळची मैत्रीण आहे. वाव, आणि तू मला सतत चिपकून राहते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. नेहमी मी तुझा आनंदाने स्वीकार करते आणि देतानाही आनंदाने देत असते, त्यामुळे तू माझ्याकडे भरभरून येत असते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. 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 तू माझ्या जन्मापासून आतापर्यंत कंटिन्यू फ्लो मध्ये येत असते. वाव, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच माझ्या संपूर्ण मनी चॅनल साठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. माझे सगळे मनी चॅनल्स मला भरभरून पैसा देतात. वाव, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आणि मीही त्यांना भरभरून गिफ्ट देण्याचा प्रयत्न करत असते आणि देऊ शकते इझिली. त्यांच्या चेहऱ्यावर तो आनंद बघू शकते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. थँक्यू सो मच गव्हर्नर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच गांधीजी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मला मिळालेल्या, माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या या लक्ष्मी मातेसाठी खूप खूप धन्यवाद परमेश्वरा. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या या पैशांसाठी खूप खूप धन्यवाद युनिव्हर्स. माझ्या आयुष्यात मला मिळालेल्या या संपूर्ण पैशांसाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आय लव्ह यू. आय रिअली लव्ह यू. थँक्यू सो मच.
Thank you so much. Thank you, Pratibha ma'am. So Thank you so much.